हाँ जी, शुरू करते हैं बच्चों ਆਪਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 280 ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਡ ਕਾਉਂਸਲ 263 ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 266 267 ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 250 ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ to legislate with respect to any matter in the state list of this proclamation of emergency वो सारे आर्टिकल याद रखने हैं। ऑल इंडिया सर्विस 312 है, यूपीएससी 315 है। बट जो अज की क्लास आ बच्चे इमेजिन करो कल तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो नहीं सकता भी पेपर के अपने का सवाल ना मिले, इन्ना बेस्ट कंटेंट है बच्चों। ठीक है, चलो फिर आप विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। अज बच्चों अपना पार्ट नंबर 15 में अज बड़ा इंटरस्टिंग तो घैंट चीज़ां करनियां ते अज दी क्लास तुसीं ज़्यादातर कंफर्टेबल फील करोगे क्योंकि अज आपां गल ज़्यादातर वोटां दी करनी है। तो वोटां सुखना माहौल अपने देश दिन रात बनी रहिंदा है। आए साल ही वोटो वोटी हुंदे आपां, आए साल ही अपने शराब चलदी है, आए साल ही अपना पैसा चलदा है, आए साल ही मैन पावर मनी पावर पूरे बुल्ले लुट्टी दी है। तो आपां नूं गल वधिया लगनी है। ठीक है, चलो फिर अपने देश बच्चों वोटां कौन पाउंदा है पहला चाह देखो। पार्ट नंबर 15 पार्ट 15 का बच्चों नाम की है इलैक्शनस। नाम की है इलैक्शनस। कितने आर्टिकल है 324 तो लैके 329, 324 तो लैके 329। कल आप की देखे 308 264 तो लैके 300 ए, 264 तो लैके 300 ए। फिर आप देखिए 301 तो लैके 307, फिर 308 तो 323, फिर 324 तो 329। चलो आर्टिकल नंबर 324 ये अपन की कहना बच्चों, अपने मुल्क दे विच वोटां कौन पवाउंदा है, चाहे वो लोक सभा दीयां चोणां, चाहे वो राष्ट्रपति दीयां, चाहे वो MLA दीयां चोणां, वो सारियां प्रमुख चोणां अपने देश कौन करवाउंदा बच्चों, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करवाउंदा है, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ते ये सवाल अपने पेपर च बिल्कुल सीधा बनना है भी इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संविधान के किहड़े आर्टिकल दे विच है। तां बच्चों टिक लावांगे आर्टिकल नंबर 324। दूजी गल अज जे मान लो पेपर सवाल आ जाए, SSC सवाल बड़े बारी आ गया है भी अज अपने देश दे विच इलैक्शन कमिश्नर्स किन्ने हुंदे है। हुण बंदा सोचदा यार भी इलैक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया ये तो इक्को ही हुंदा है। नहीं बच्चों आपां टिक लावांगे 3 हुंदे है। हाँ पहला एक ही हुंदा सी, फिर अपना इन्हां दा काम वध गया, प्रेशर काम दा ज़्यादा वध गया, वोटां की गिनती वध गई, लोग वध गए, वो सारा आपां देखांगे कारण की होगा। तो कुल मिला के अज 3 बंदियां दी बॉडी है। ये 3 बंदियां दी बॉडी किवें है, एक तो बच्चों हुंदा चीफ इलैक्शन कमिश्नर, एक हुंदा चीफ इलैक्शन कमिश्नर। बट आ देखो बट सिंस कदों तो अक्तूबर 1993, बट सिंस अक्तूबर 1993 टू एडिशनल इलैक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड। सो अज बच्चों ये 3 बंदियां दी बॉडी है। इत्थे आपां एक दो होर जे पॉइंट देखने हैं, जे आम तौर पर तुसीं कोई बुक फॉलो करते होवोगे तो तुसीं इस पॉइंट नूं पक्का उलझा देणगे क्योंकि हर एक किताब पूरी फुल नॉलेज आपको नहीं दे रही, अधूरी नॉलेज दे देंदी है तो बच्चा उलझ जाता। आ देखो किवें असल दे विच ना 1999 असल दे विच की सीगा 1999 तक तां ये एक मैंबर बॉडी सी, एक ही इलैक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हुंदा सी। फिर सरकार ने की करिया 1999 तो 1990 आ देखो पहली बार 99 तो 90 सरकार ने इत्थे आ 3 मैंबर बॉडी करती। सरकार ने की करती फिर 3 मैंबर बॉडी करती। उदों इन्हां दिमाग च पता नहीं की आया भी क्यों इन्ना खर्चा पानी ਵਧਾਇਆ भी गल जी लगती तो है नहीं। इन्होंने 1990 तो 1993 तक 1990 तो 1900 की करे इन्होंने 93 तक फिर इन्होंने एक मैंबर बॉडी करती। ਐਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਤੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਬॉडी ਕਰਤੀ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਉਲਝਮਾ ਇਹ, ਬਟ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਬਕਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ 3 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 93 ਤੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਬॉडी ਹੋ ਗਈ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਸ ਪਾਇਆ ਸਿੰਸ ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਟੂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਆਰ ਅਪॉइंटेड। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ 25 जनवरी 1950। ਇਹ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 25 जनवरी 1950
50। हाँ ये भी याद रख लियो भी अज फिर आप 25 जनवरी ਨੂੰ ਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 324 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੂਮਨ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੂਮਨ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ VS ਰਾਮਾ ਦੇਵੀ ਇਹ ਵੂਮਨ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕਲੌਤੀ ਵੂਮਨ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਖਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 324 ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 60 ਤੋਂ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਯੂਥ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟੜ ਕਾਲੀ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੱਟੜਤਾ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 90% ਟੱਪ ਗਈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੱਚੋ ਇਹ ਵਰਤੋ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਤਾਓ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 326 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਡਲਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ KFC ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਂਸੀ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਡਲਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 21 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ 21 ਤੋਂ 18 ਕਰਤੀ 61ਵੀਂ 61st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1900 61ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1988 61ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1988 voting age was reduced from 21 to 18 ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੌਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੌਲੀ ਨੂੰ ਬਲੂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡੱਕੇ ਡੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਕ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਇੰਕ that is used on fingers ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ during elections ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ होंगे ਆਪਾਂ ਵੋਟ किए थ्रू पाने हैं बच्चों EVM थ्रू पाने हैं EVM का फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇੰਨੇ ਬੂਥ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਬੂਥ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਥੋ ਬੂਥੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਇੰਨੇ ਬੂਥੋ ਬੂਥੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਬੂਥ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨ ਬੰਦੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ EVM ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਟਨ ਘਸੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 3840 ਪਰ 840 ਮਸੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟਿਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਟਸ
खड़ जाओ अगली स्लाइड पे, नो चलो कोई गल नहीं। मैक्सिमम वोट्स दैट कैन बी पोल्ड। एक ईवीएम मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ईवीएम दैट कैन बी पोल्ड इन ईवीएम्स याद रखना है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 3840। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मतलब अपने सामने पेपर होंगे सी, आपका ठप्पा लाया पेपर उस पाया जाता आपां कि भाई मेरे जिन्होंने ठप्पा लाता उन्होंने मेरी वोट पै गई। बट ये रिकॉर्ड कायम किया गया। रिकॉर्ड हुण ध्यान नाल सुनना, किहड़ा रिकॉर्ड? एक सीट तो चाहे बच्चों सीट किहड़ी मर्जी है, चाहे वोटां लोक सभा दियां चाहे वोटां MLA दियां, एक सीट तो किन्ने वधो वध कैंडीडेट चोण वाले मैदान च आ सकते हैं? हाउ मैनी मैक्सीमम कैंडीडेट्स कैन कंटेस्ट इलैक्शनस? की लिख लावांगे आपां? अदन दिमाग च होगा सर ये तो कोई कंडीशन नहीं भी अपने को हक है किन्ने मर्जी खड़े हो जान उम्मीदवार, पर कोई तो लिमिट होगी यार। 64 64 क्योंकि जो एक बैलेट यूनिट लगता है, एक बैंटरे ते वो 4 ही लग सकते हैं, तो एक बैलेट यूनिट ते 16 बटन लगते हैं, तो 16 32 32 32 64। पर रब ना करे वो हल्का वो सीट उसे लोग नजायज ही हिले हुए है, मैंटल केस है। वैसे 64 उम्मीदवार वाले होंगे 5 10 15 20 25 30, जो 64 भी टपाते तो उत्थे ईवीएम मशीन यूज नहीं होगी, फिर उत्थे पुराना सिस्टम बैलेट पेपर वाला उही यूज होगा। पता लग गया भी ये बंदे मशीनरी वाले नहीं है। बस इन्ना ही है, समझे मेरी गल? ये भी लिख के रख लो। की लिख के रखोगे? मैक्सिमम कैंडीडेट्स that can contest elections। maximum candidate that can contest elections ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥਰੂ ईवीएम। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ? 64। ਤੇ ਇਹ ਆ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ईवीएम ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਆਣ ਲੱਗੀ ਚਕਾਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਮਤਲਬ MLA ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ ਸੀਟ, ਉਸ ਸੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਿਤੇ, ਮੋਦਾ ਕੁਰੀਚੀ ਸੀਟ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟ ਸੀ ਬੱਚੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ। ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, 1033। ਚੱਕ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 1033। ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ 17ਵੇਂ 18ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ A ਕਲਾਸ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ 3840 ਤੇ 64। ਸਮਝ ਗਏ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 326, ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 324, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 280, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ 263, 266, 267, 315, 312। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਬੱਚੋ ਰੱਟਦੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ? 8 ਪਾਰਟੀਆਂ, 8 ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੱਚੋ ਸਟੇਟਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬੱਚੋ ਮੈਂ, 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਖੜ ਜਾਓ, ਆ ਦੂਜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹ 2% ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ 2% ਸੀਟਾਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੜ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਸ ਤੇ 543 ਸੀਟ ਦਾ ਆਪਾਂ 2% ਕਰਾਂਗੇ 11 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਿਆ 11 ਸੀਟਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, 11 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ 11 ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਏ 3 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ 11 ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ, ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ 2% ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, 2% ਸੀਟਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੋ 11 ਸੀਟਾਂ, 3 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ 11 ਵੀ ਜਿਵੇਂ 2 2 11 ਐ ਜਿੱਤ ਕੇ 2 2 2 ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਹੈ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 6% ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 6% ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਲ 4 ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 6% ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਆਏ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ 6% ਵੀ 4 ਜਾਂ 4 ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚਾਹੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੇਕਰ 6% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 4 ਜਾਂ 4 ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲੀਆਂ 6% ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਨਾਲ 4 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 6% ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਖਰੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਸੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਸਪਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ 2014 ਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀਆਂ MP ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 4% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, 4% ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇ 0। ਚੱਕ ਲਓ, ਐਂ ਵੀ ਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਭਾਈ 4 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ 6% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ 4 ਜਾਂ 4 ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ। ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 8। ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 8। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਵੀ 8 ਦੀਆਂ 8 ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹੈ, ਫਿਰ NCP ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ BJP ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ PA ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਹਲੇ ਕਾਹਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, 8 ਦੀਆਂ 8 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ TMC ਵੀ ਬੋਲਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੋਲਤੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਰਜ ਖੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੋ BJP ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ NCP ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ। NCP ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਾਰ। 7ਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘੌੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਵੱਜਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਬਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਪਰਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੈਂਪਰਾਂ 'ਚ
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਇਹ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਦੇਖੋ ਕੀਤਾ, ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ, ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਥੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 15 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ 13 ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਥੰਮ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਕਾਈ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੈ ਲੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 48 ਘੰਟੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚੋ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 82, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਹ ਰਾਮਪੁਰੀ ਤੂਰਾ ਭੁੱਚੋ ਤੱਕ ਪਈ, ਇੱਧਰ ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਏਰੀਆ, ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੋ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਭੜਕਾਊਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 82 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾਲੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾय ਲਾਅ ਇਨੈਕਟ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਖੜ ਜਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। who draws the boundaries, who draws the boundaries of constituencies। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀਆਂ constituencies ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਡਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ we will take ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ 4 ਵਾਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ? 4 ਵਾਰ। ਤੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 82 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ 79 ਚ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। 80 ਚ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ सभा। 81 ਚ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ सभा। अब तो नहीं भूलेंगे, ये चीज बच्चा आप याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आप गल करते हैं बच्चों एंटी डिफेक्शन लॉ की, क्योंकि डिफेक्शन का मतलब की होंगे टपूसी मार के उधर, टपूसी मार के इधर, आई करते लीडर। वो लीडर लोगों का फायदा नहीं भलियो, लोगों आपका फायदा देखते हैं। भी जिधर उन्होंने लगता है कि पैसे पूसे ज़्यादा वंडी जाते है, जान का फायदा है भी, जां इधर मैनू हुण घाह पाउणों हट गए भी उधर ही चल गए यार, वो ज़्यादा चारा पाउंदे है, वो ज़्यादा मतलब अहुदे देणगे, ऐ छालां मारते फिरदे है। डिफेक्शन का मतलब हुंदा है जंपिंग फ्रॉम वन पोलीटिकल पार्टी टू दी अदर आफ्टर गैटिंग इलैक्टेड। भी अज इधरले पासे बैठा है, कल नूं उधर रल गया, तो उहो जिहे बंदे नूं फिर डिसकुआलीफाई करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी नाल विश्वासघात हो गया। उन्होंने जिताया मान लो फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी ने है, पंजे के चोण निशान से मान लो वो लड़िया है, बाद च सीट जित भी गया, सीट जित के आपकी मौज नाल उधर दूजे पासे लै गया बीजेपी च। ये की गल बनती है? ये कोई डेमोक्रेसी है? वो तो लोगों का विश्वासघात हो गया। डिफेक्शन करती उस बंदे ने, वो तो सारे हाउस इन्फेक्शन करी जाता। इन्फेक्शन चंगी गल होंदी है, तो यह जे बंदे नूं डिसकुआलीफाई कर दिता जाता बच्चों। तो अपनी पहली गल याद रखियो 3 तरह के कैंडीडेट होंगे हैं, चाहे लोग चाहे MP दी चोणां होण, चाहे MLA दी चोणां होण। 3 तरह के कैंडीडेट किहड़े होंगे है? जां तां पोलीटिकल पार्टी दे होंगे है भी आ उम्मीदवार कांग्रेस का है, BJP का है, बसपा का है, समाज पार्टी का है, जे पार्टी का है। जां बंदा आज़ाद खड़ा होंगे, जां फिर तुहानूं पता है पार्लीमेंट च अपने नोमीनेटेड मैंबर भी होंगे है। आपां नूं पेपर वाले सवाल जाण के पा दिंदे है भी डिफेक्शन लॉ किते लागू हुंदा है। आपां टिक लावांगे डिफेक्शन लॉ सारियां ते लागू हुंदा है। ये पॉइंट मैं तां लिखिया। जे कोई मान लो पार्टी कांग्रेस वाला छड्ड के उधर BJP च वड़ गया, वो भी डिसकुआलीफाई होगा। मान लो कोई बंदा आज़ाद खड़ा होया सी, आज़ाद खड़ा होया सी ते बाद च उन्होंने सोचा भी चलो हुण लालच देई जांदे आ, कांग्रेस च रल गया, BJP च रल गया, ये भी डिसकुआलीफाई कर दिता जाऊगा। नोमीनेटेड मैंबर सी, ये भी किसी पार्टी च रल गया,
ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਓ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਰਜਰ। ਮਰਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਨੁਕਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 MLA ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ MLA ਸੀ ਬੱਚੋ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 100 MLA ਸੀ, ਉੱਥੇ 60 MLA ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 40 MLA ਸੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ BJP ਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, 40 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਰਲ ਗਏ? BJP 'ਚ। ਚੱਕ ਲਓ ਵੀ 40 + 40, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 80 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 20। ਅਗਲੇ ਦਿਨ CM ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? BJP ਦਾ। ਕੋਈ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਰਜਰ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਮਰਜ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਆ ਦੇਖੋ, ਇਫ 2/3 ਹੁੰਦਾ 66%, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, if 2/3 of political party forms a separate group, and joining another political party is called merger, ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ merger ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। if a member goes out as a result of merger, the member is not disqualified, ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਆ ਤਿੰਨੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, CM ਕਰਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਬੱਚੋ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਮੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਬੱਚੋ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਮਝ ਗਏ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 324 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 326 ਦੇਖਿਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਬੱਚੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿ ਸਰ ਪੇਪਰ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਫਾਇਦਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ